तुला राशि नमस्ते मित्रों जय माता धन धन लक्ष्मी जया श्री हरि नारायण भगवान मित्रानु आजे स्वागत छे अमारा खूब ज महत्वपूर्ण अने तेना करता वधारे विडियोमां आजनी आ विडियोमां मित्रों आ स्थान पर छे 1500 करोड़नो खजानो छे। आजे सांजे 3 वाग्ये मिनिट पछी अहीं एकला जाओ अने पुत्रने जुओ, तमे करोड़पति बनशो। हाँ मित्रों, आ एक व्यक्ति तमारू नसीब बदलवा माटे तैयार छे, परंतु आजे ते माता जे हृदयमांथी लक्ष्मीने ध्यानमां ले छे ते विडियो पसंद करे छे अने विडियो पसंद करे छे अने अमारी यूट्यूब चेनल सब्सक्राइब करीने टिप्पणी बॉक्समां फक्त सत्य जय माता धन लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णुने आदर साथे 5 वखत लखो। तमारा जीवनमां जे पण महान दु सफरिन खत हशे ते माता धन लक्ष्मीने जाते लई जशे अने तमारा जीवनमां सुखનું वातावरण बनावशे। हाँ मित्रों, चालो तमने 1500 करोड़नो तमाम खजानो जणावीए, परंतु तमे અહીં જતા પહેલા શું સૂચવવામાં આવશે અથવા ખજાનો સાથે રોકાયેલા રહેશે અને તમે આ સ્થાનને કેવી રીતે ઓળખશો અને દરેક વિશે જાણવા માટે તમારે આ વિડિયોમાં અંત સુધી રહેવું પડશે। તે પછી જ તમે જાણશો કે તમે 1500 કરોડનો ખજાનો કેવી રીતે મૂકવા માટે સમર્થ હશો, તમારે ક્યાં જવું પડશે અને તમે ત્યાં કયા મોટા સંકેતો મેળવશો। તેથી આજે ફક્ત એકલા બંધ રૂમમાં આ વિડિયો જુઓ જેથી તે કોઈ છે જેથી તે કોઈ હોય। આ નસીબની સંપત્તિ છે, તે દરેકને મળતું નથી। જો ભગવાન તમારા નસીબમાં કંઈક લખ્યું છે तो ते फक्त तमारो अधिकार छे, तमे तेने तमारा हाथथी घरे लावशो। जो तमे तेमा कोईने शामिल करो छो तो तमे करशो क्यारे तमे तमारा हाथने हेन्डल करी शकशो नहीं अने तमे अहीं अने त्यां ठोकर मारशो। तमे जीवनमा क्यारे नसीब मेळवशो नहीं। तेथी आजे जो तमे शरूआतथी अंत सुधी काळजीपूर्वक तमारू जीवन बदलवा मांगता हो तो तमे खजानो मेळववा मांगो छो तो संपूर्ण माहिती मेळवो। जो तमे शरूआतथी ज तमारू जीवन बदलवा मांगता होव तो अंत सुधी तमारा मनमा आ 3 वस्तुओ बोलो। ते मित्रों पछी तमे तमारा जीवनमां केटली मोटी वस्तुओ अनुभवो छो ते जो मित्रों तमारा सपनामां कदी विचारशे नहीं। तमने सारा समाचार मळशे। हाँ, तमने आवी वस्तु मळशे। मित्रों तमे करोड़पति नहीं बनशो पण एक करोड़पति अने देवी लक्ष्मी संपत्तिनी देवी जन्माक्षरमा संक्रमण करी रही छे। जेमणे मार्गमां पण संक्रमण कर्युं छे तेमनुं जीवन अचानक राकानो राजा बनी गयो छे अने आवुं कंईक तमारा जीवनमां आवता कलाकना कलाकोमां बनशे। एटले के 1152 पछी देवी लक्ष्मीजी तमारा राशिना निशानी अने तमारा राशिना निशानीमां संक्रमण करशे। हूँ संक्रमण थतानी साथे ज तमारा जीवनमां जोवा माटेना फेरफारो, तमने घणी नौकरीओ मळशे। अचानक तेओ लोकोने नौकरी करता लोकोना जीवनमां प्रमोशनथी मळशे फक्त तेमने जोईने। तेओ अचानक तेमने प्रोत्साहन आपशे अने तेमनो पगार। हाँ अने मित्रों, कोईपण विद्यार्थी जेवा विद्यार्थी जीवन जेवा विद्यार्थीओ पण वधारी शके छे। जो कोई विषय हूँ कोईपण विषयमां नबळो छूं, तमारा नसीबना पैसा प्राणीने नुकसान पहोंचाडवुं अने कोईने क्यारे खोटुं शब्द न बोलवा माटे। जो कोई वृद्ध व्यक्ति अथवा वृद्ध स्त्री तमारा मुख्य दरवाजानी सामे आवे छे तो पछी तेमनो आदर करो अथवा जो कोई तमारा संबंधी पासे आवे तो पछी खूब सारी रीते तेमनुं स्वागत करो, परंतु नहीं तेमने जोईने। तमारी आँखों पण न जुओ। मित्रों, तमारा घरमां लड़ता तमने हमेशा तमारा जीवनमां मुश्केली आवे छे अने तमारा घरमां क्यारे कोई समस्या नहीं आवे कारण के मित्रों देवी लक्ष्मीजी अने लॉर्ड भोलेनाथजी अने मधर लक्ष्मी संपत्तिनी देवी ते बंनेना आशीर्वादो तमारा पर आगामी 40 कलाको सुधी रहेशे। हाँ मित्रों, तेथी तमने तमारा हाथने गड़ी करीने विनंती करवामां आवशे जेनी देवी लक्ष्मीजी अने भगवान शिव तमारी साथे गुस्से थाय छे तेनाथी कंईक खोटुं न करो। मित्रों 499 वर्षो पछी त्यां जे भगवान छे ते सर्प भगवान साथे छे कुंडळीमां बैठेली शिवजी अने मधर लक्ष्मीजी। तमने आवी तक मळी छे
ત્યાં ચોક્કસપણે કંઈક છે જે તમને અંદર ખબર નથી. તમારી પાસે આવા વિશેષ ગુણો છે કે તમે ભગવાનને કહેવા માંગો છો, પરંતુ તમે હજી સુધી તમારી અંદરની મહાસત્તાને માન્યતા આપી નથી. ભગવાન કહે છે કે જ્યારે માનવજાતની કુંડળીમાં તે સર્પ ભગવાન સાથે બેસશે અને મધર લક્ષ્મીજી, પછી વ્યક્તિનું ભાગ્ય આ રીતે બદલાશે. તે વ્યક્તિ સમજી શકશે નહીં કે આ કેવી રીતે બન્યું છે. હા મિત્રો, ભોલેનાથ અને માતા લક્ષ્મી અને બાબા નાગ દેવતા તમને કંઈક આપશે કે તમે સમૃદ્ધ બનશો, અને જો તમને આ નિશાની મળે તો જીવન તમને આશીર્વાદ આપશે. હા મિત્રો, જો તમે તમારા સ્વપ્નમાં સતત એક ઝાડ જોશો અને તે વૃક્ષને જોતા તમારું સ્વપ્ન તૂટી જાય છે, તો તે ખૂબ જ શુભ નિશાની છે. તે તમને ખજાનો મેળવવાની નિશાની કહે છે. પરંતુ જો તમારે આ સ્વપ્ન કરવું હોય તો આ સ્વપ્ન વિશે કોઈક જો તમે કહો તો પણ તમે તે ઝાડ પર જઈ શકશો નહીં જ્યાં દેવી લક્ષ્મીએ લક્ષ્મીવતી ખજાનો રાખ્યો છે. હા મિત્રો, જો તમે આગામી 15 દિવસમાં આવા કોઈ સ્વપ્ન જોશો તો પછી કોઈને ભૂલશો નહીં અને કોઈને કહો નહીં, તો દેવી લક્ષ્મી તમારી સાથે ખુશ રહેશે. તો તમારી સાથે ક્યારેય નહીં આવે જીવનની કોઈ પણ સમસ્યા. અને અન્ય સંકેત, જો સ્વપ્નમાં સાપનો દેખાવ શુભ હોય, હું સ્પષ્ટ રીતે દૃશ્યમાન થઈ શકું છું. કેટલાક લોકો સ્વપ્નમાં સાપ જોવા માટે અશુભ માનતા હોય છે, પરંતુ કેટલાક શુભ. પરંતુ સ્વપ્નશાસ્ત્ર મુજબ સાહેબના સપના પણ સારા હોઈ શકે છે. અને જો કોઈ સ્વપ્નમાં ઘણું સાપ જુએ છે તો પછી આ સ્વપ્નનો અર્થ એ છે કે આ સ્વપ્ન ભવિષ્યમાં મુશ્કેલીઓ વિશે છે. તે સૂચવે છે કે આપણે બધા સ્લીપિંગ ઘણા સપના જોતા હોઈએ છીએ. કેટલીકવાર આપણે સપનાની સુખદ દુનિયામાં ખોવાઈ જઈએ છીએ. પછી ઘણા સપના છે જે સ્લીપથી જાગે છે અને આપણે હંમેશા ડરીશ થતા સપના આવે છે. તે જરૂરી નથી કે સપના જોવામાં આપણે ડરતા હોઈએ. તે સ્વપ્ન અશુભ હોવું જોઈએ અને તે સ્વપ્ન કે આપણને શુભકામનાની લાગણી છે તે કંઈક બીજું હોઈ શકે છે. જો આપણે કોઈ સ્વપ્ન જોતા હોઈએ તો આપણે તેના વિશે જાણવાની ઉત્સુકતા છે. ઘણા સપના છે કે જો તમે જોશો તો તમારે આરોગ્ય અને પૈસા સંબંધિત સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રાચીન સમય હોવાથી એવું માનવામાં આવે છે કે સપના અમને ભવિષ્યની ઘટનાઓ વિશે જાગૃત કરે છે. હા, તેમને જોઈને તમે તમારી જાતને રોકી શકશો નહીં. ખુશીના આંસુ તમારી આંખોમાં આવશે. તમારી આંખો તમારા ઘરના પરિવારમાં ફરવા લાગે છે, કારણ કે મિત્રો ખૂબ મોટા છે તમારા જીવનકાળમાં. તમે તમારા ભૂતકાળમાં તમારો સમય કર્યો છે, જે તમે તમારા જીવનકાળમાં દુઃખને સહન કરીને કર્યું છે. તમે આવી સમસ્યાઓ જોઈને આવા મોડમાંથી પસાર થઈ ગયા છો. તમે આજે તમારા જીવનકાળમાં પોતાને અનુભવો છો. 5 ભારત. હા મિત્રો, ભગવાન ઘરમાં મોડું થાય છે પરંતુ તેઓ અંધકાર આપતા નથી. પરંતુ ભગવાનનો વારો આવે ત્યારે અમે ધીરજ રાખી શકતા નથી. પછી વ્યક્તિએ હાર આપી દીધી છે. પરંતુ મિત્રો, તમે તેમાંથી નથી. તમે છોડી દીધી નથી, છતાં તમે તેના જીવનકાળમાં સખત મહેનત કરી નથી. તે કરી રહ્યા છે. તેથી તમારા જીવન દરમિયાન દેવી લક્ષ્મીજી અને ભગવાન કુબેરા દેવ મહારાજ તમારી ઈચ્છા પૂરી કરશે. હવે હા મિત્રો, હવે તમારું જીવન નવી આશા સાથે જાગશે કે તમે શું વિચારો છો તે પણ વિચારશો. ફક્ત બધાને લાગે છે કે કાર્ય તમારું બનશે, પરંતુ મિત્રો કહે છે કે ભગવાન કોઈ વ્યક્તિને રાખવા માટે થોડો સમય છોડતો નથી અને વ્યક્તિ પર વ્યક્તિને રાખવા માટે થોડો કસર છોડતો નથી. તેથી મિત્રો, જ્યારે પણ તમારા જીવનકાળમાં તમારે તમારા જીવનકાળમાં ક્યારે કોઈ કામ ન કરવું જોઈએ. તમે થોડું કામ કરો છો, તેને નિષ્ઠાવાન હૃદયથી કરો અને વોરનની નજરમાં તમારે કાયમ રહેવું જોઈએ, જેથી ભગવાનને લાગે કે આ વ્યક્તિ ફક્ત સંપત્તિ માટે જ નહીં પણ તેના પરિવાર માટે પણ જીવે છે, પરંતુ તે વિશ્વ માટે જીવે છે અને તેની ખુશીને દૂર કરે છે અને તેના માતાપિતા માટે અને માતાપિતા માટેની બધી ફરજો દૂર કરે છે. જો તમે આ નિષ્ઠાવાન હૃદયથી કરો છો અને સખત હૃદયથી મિત્રો કરો છો
તો ભગવાન તમને ઝડપથી બનાવશે નહીં પરંતુ તમને સમૃદ્ધ બનાવશે. તે તમારાથી આગળ થાય છે. મિત્રો યોગ્ય રીતે ફરજ બજાવતા નથી અને ભગવાન પાસે જાઓ અને કહે છે કે બાબા અમે ખૂબ જ સખત કરીએ છીએ પરંતુ તમે અમને મિત્રો આપતા નથી. જો આ વ્યક્તિ સારી નોકરી કરશે તો ભગવાન મનુષ્યને વધુ પૈસા આપશે. તેથી તેમનું જીવન ખૂબ જ ઝડપથી ધનિક બનશે. પરંતુ મિત્રો કાલી યુગની દુનિયામાં એક વ્યક્તિ ભૂલી જાય છે કે તે કેવી રીતે જૂના દિવસોમાં તેની જૂની વસ્તુઓ જીવે છે. જૂના દિવસોમાં તેણે પોતાનું જીવન કેવી રીતે પસાર કર્યું, તેણે પોતાનું જીવનકાળ કેવી રીતે કાપ્યું, દરેક દિવસ તેમના જીવે છે. માતાપિતાએ તેમને કેવી રીતે ઉગાડ્યા. કેટલાક લોકો કાલી યુગની દુનિયામાં ઘણા લોકોને ભૂલી જાય છે. પરંતુ મિત્રો જે આ રીતે બોલે છે તેમના જીવનમાં ક્યારે કોઈ આનંદ નથી કે તે વ્યક્તિ તેના જીવનમાં ગમે ત્યારે સૂઈ શકતો નથી શાંતિપૂર્વક. અને શા માટે તેઓ અહીં અને ત્યાં ઠોકર ખાઈ રહ્યા છે? તેમની મહેનત સફળ નથી. દરેક હંમેશા સફળતાની શોધમાં રહે છે પરંતુ તેઓ ક્યારેય સફળતા નથી. હા, જો તમારી પાસે એવી ગુણવત્તા છે કે જો તમે સખત મહેનત કરો છો તો તમે સખત મહેનત કરો છો અને લોકોને સખત મહેનત કરો છો. સખત મહેનત. મિત્રો લોકો સાથે ગંદા વાતો કરે છે. તેઓ હંમેશા લોકો વિશે હંમેશા ખરાબ બોલે છે. તેમની કારકિર્દી વિશે ક્યારેય ચિંતા ન કરો. પરંતુ મિત્રો તમને આવું કરીને ક્યારેય સફળતા નહીં મળે. ભગવાન તેના જીવનમાં પ્રગતિ કરે છે અને છાલ કરે છે જે હંમેશા તેના હૃદયને સ્વચ્છ રાખે છે અને ભગવાનના પ્રેમ પ્રત્યેના લોકો માટે સારું કરવા વિશે વિચારે છે. ભગવાન પ્રત્યે વફાદાર છે. તમારા માતાપિતાને હંમેશા ખુશ રાખો. રશ્મિજી, અમે અમને ક્યાંથી બોલાવી રહ્યા છીએ અને ક્યાં જવું જોઈએ જેને આપણને 18 કરોડનો ખજાનો મળશે? આપણે ધનિક બનીશું અને અમારા પૈસા સંપત્તિથી ખુશીથી નૃત્ય કરશે કે આખું ઘર ખુશીથી નૃત્ય કરે છે અને સંપૂર્ણ સંપત્તિ મિત્રો સાથે ઘર આજે ભરવામાં આવશે. આપણે બધા આ વિડિયોની અંદર એક પછી એક તેના વિશે માહિતી આપશે. તેથી તમને તમારા બધા સાથે તમારા હાથને ફોલ્ડ કરીને વિનંતી કરવામાં આવશે. તમે ત્યાં કયા સંકેતો મેળવશો અને જેમાં લોકોએ તેમના જીવનમાં કરોડનો ખજાનો લખ્યો છે કે તેમના નસીબમાં ખજાનો છે અથવા આ વિડિયોમાં આજે કરોડનો ખજાનો દરેક વ્યક્તિ વિશે જાગૃત છે આપશે. પરંતુ જો ભગવાન કુબેરા દેવને નિષ્ઠાવાન હૃદયથી માને છે તો તમારે ખજાનો લેવા માંગો છો પછી આ ટિપ્પણી બોક્સમાં જય બાબા કુબેરા દેવ મહારાજે 11 વાર લખવું જોઈએ અને તમારા મનમાં ઓમ ધન લક્ષ્મી નર્મનો મંત્રનો જાપ કરવો જોઈએ. ઓછામાં ઓછું કોલ કરો 12 અથવા 108 વખત. હા, આ મંત્ર તે કર્યા પછી સૌપ્રથમ તમારા મનને શુદ્ધ કરો, ભગવાન સાથે પ્રેમ રાખો અને ભગવાન પ્રભુ, જ્યાં પણ તમે અમારા નસીબના શ્રીમંત છો તમારે અમને સ્વપ્નના દિવસમાં કહેવું જોઈએ. તમે અમને આવા કેટલાક ચિહ્નો આપો. જાણો કે અમારું સ્થાન ત્યાં નસીબનું કેન્દ્ર છે. ત્યાં તમે અમને આવા મનમાં બુદ્ધિ આપો જેથી આપણે ત્યાં જાતે જ જઈએ અને આપણા નસીબની સંપત્તિ લાવીએ. હા, સૌપ્રથમ તેણે આપણા મનમાં 5 વખત કહ્યું. હા મિત્રો, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભગવાન શનિદેવ મહારાજ ન્યાયનો દેવ છે. તે ક્યારેય મનુષ્યની પ્રકૃતિ જોઈને ફળો આપતો નથી. ભગવાન શનિદેવ મહારાજ કાર્યોનો દેવ છે. ફક્ત તમારા જીવનમાં આગામી 24 કલાકની અંદર જ એક ફળ છે. ભગવાન શનિદેવ મહારાજ તમને ચર્ચ આપશે. જો તમે ભગવાન શનિદેવ મહારાજની આ પરીક્ષામાં સફળ છો તો પછી પુત્ર તમારી લિંક પણ બનશે. તમે જે ઈચ્છો અને બધું સોંપવામાં આવશે. તેથી તમે તમારા હાથ મેળવશો. તેથી તમને આવી કોઈ ખોટી વાત નહીં થાય. લાગે છે કે તે કામ અમારા કાર્યો પર કોર્ટમાં આવશે. જો તમે આ ચંદ્ર છોડવા માંગતા હો તો મિત્રો શનિદેવ મહારાજ ન્યાયનો ભગવાન છે. સીધા જ તમને તમારા કાર્યને જોઈને ફળો આપે છે. તમે તમારી સાથે તેઓ સાથે ફળ મેળવે છે. તેથી હવેથી પછીના કલાકની મધ્યમાં આવી કોઈ કાર્ય ન કરો
જે તમારા કામનું કારણ બને છે અને તમને કહે છે કે શું તમે શનિદેવ